গুড ইভিনিং সবাইকে। নমস্কার, আমি শিল্পী আন্দামান থেকে আবার চলে আসলাম তোমাদের সামনে ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে। তবে আজকের ভিডিওটা শুধু আমার নয়, আমার সঙ্গে আমার বাবারও কিছু কথা আর কিছু ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যাই হোক, চলো দেখা যাক ভিডিওগুলো। सचिन के बारे में हम जो है 3 साल से उनको जानते हैं, जब से हम आया बहुत ओबीडियंट और इतना एक अच्छा एक वर्कर। मेरे को जो है कोई भी स्वभाव का एक व्यक्ति को हम देखा ही नहीं। कोई मतलब दारू पीना, अल्कोहल लेना, गाली गलौज करना, कोई किस्म का गलत आदत नहीं है उनका। और ड्यूटी में एकदम परफेक्ट है। इनकेस रात को अगर हमको नई ड्यूटी के लिए जरूरत पड़ेगा, आप बोलने से भी हाँ ठीक है बाबू बोल के खुशी खुशी ड्यूटी कर लेता। कोई भी ड्यूटी बोलने से कर लेता। और उनका मेन काम जो है मशीन का काम था मैडम, उनका भरोसा ही मैं आप ऐसी बोलते जोर जोर से बोलते। এখানে মাইকটা একটু বন্ধ হয়ে গেছে, তো তোমরা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, কেমন? साफ कंपनी होता से एक मेरा एक बल एक हाथ जाने का तरह है। तो इससे पहले भी हम लोग समीर का जब कोर्ट हुआ था, कोई ना कोई एक जन रिटायरमेंट हो जाए से हम लोग को बहुत नुकसान है कि नया आदमी को तो लेने नहीं सकते। और डिपार्टमेंट का काम है, प्रोसीजर तो चलते रहेगा। एनीवे सचिन दा और मिसेस को भी यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ में मैडम को भी यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। हम लोग निमंत्रण स्वीकार करके मैडम यहाँ में आया, उसके लिए मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये सब एक्चुअली हम लोग बिजनेस नहीं क्यों कुछ काम से गए हैं, ये सर्विस नहीं है। और अभी तो न्यू ईयर भी आ रहा है, तो फिर हम लोग प्रोग्राम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो ये डेट फिक्स किया। सबसे पहले अपना गणपति बाबू से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सचिन भाई को एक फूल का गुलदस्ता वेट करें। फोटो नाओ, अरे फोटो नाओ। सामने दिखा फूल का जो गुलदस्ता है हमारे यही मैडम को भी प्रदान करेंगे। रिटायरमेंट हम बोला था जैसा मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। इतना साल जो डिपार्टमेंट में सर्विस करके वो डिपार्टमेंट छोड़ के जाता है, तो उनको भी बहुत फीलिंग रहेगा। और हम सब मिलकर एक प्रोग्राम इसलिए अरेंजमेंट किया ताकि उनको भी एक दिल में खुशी रहे रिटायरमेंट में जब जा रहा है। तो हमारे तरफ से उनको हमारा जो सीनियर प्लम्बर है लमन भैया की तरफ से एक शाल भेंट कर सबको इन्वॉल्व होना है, इसमें फोटो लेना। अरे इस तरह के तो आ जाओ, आ जाओ, ना गिफ्ट आ गया, बढ़िया से फोटो ये सब चलो भैया, अरे आप हो जा, मान जा, अरे बढ़िया फोटो लेना, सबको आना। गिफ्ट देने का एक गिफ्ट हमेशा याद रखना। ठीक है फोटो ले निकालने का जरूरत नहीं है, निकाल के देना। ताली मारो। तो सोना का बहुत रेट है।
ये हम नहीं आया नेक्स्ट आगे आ जाओ। रिटायरमेंट होने वाले हैं मार्च में हम लोग साथ में और एक सीनियर मेंबर है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सत्येंद्र को ये बेट हमारे तरफ से दिया जाए। ये तरफ दिखाओ इस तरफ दिखाओ दिखा के दो। अरे ये जाओ आगे जाइए पकड़ो, दोनों पकड़ो। बढ़िया बढ़िया সুন্দর সুন্দর। এই যে এখানে যে ভিডিওটা দেখলেন, তবে এই ভিডিওর পরে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমরা দেখেছি আমার বাবাকে ছোটোবেলায় অনেক কষ্ট করতে। তো এরকম আমার মতো অনেকেই আছো যাদের বাবা মা ছোটোবেলা থেকেই অনেক কষ্ট করে তাদের মানুষ করেছে। আমার বাবাও তার মধ্যে একজনই। আমরা 3 ভাই বোন, আমাদের অনেক ছোটোবেলায় অনেক কষ্ট করেই মানুষ করেছে। যেমন ঝড় বৃষ্টি যাই হোক না কেন, নাঙল চষা, কিষান দেওয়া, এরকমভাবেই কাজ করতো। তো একসময় বাবা PW অফিসে লেবারের কাজ করে, আর সেখান থেকে এখন 2025 বাবার কাজটা শেষ হয়ে যায়। তবে এই কাজের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এত সুন্দর একটা সম্মান জানানো হয়েছে, সত্যি দেখে মনটা একদম ভরেই গেছে। তবে আমার বাবা কোনোদিনও নিজের জন্য কিচ্ছুই ভাবেনি, কোনো দিনও। সব দিন দেখে এসেছি যে খালি কষ্ট করেই গেছে। তবে আজকের এই সম্মানটা পাওয়ার পরে বাবাও নিজেই ভাবছে যে এই জিনিসটা বাবার জীবনে প্রথম কিছু জিনিস পাওয়া। কারণ ছোটোবেলা থেকে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাবাকে খালি খাটতেই দেখেছি, কোনোদিন নিজের জন্য ভাবতে, নিজের জন্য কিছু কিনতে বা নিজের জন্য ভালো কিছু ভাবার এরকম কোনো জিনিসই আমি আমার বাবাকে দেখিনি যে করতে, যে নিজের জন্য কিছু করেছে, যে না এটা আমার জন্য আমি করব, আমার এটা পছন্দ। তবে আজকের এই সম্মানটা পেয়েছে বাবা হয়তো কোনো দিন আশাও করতে পারেনি যে বাবাকে এত মানুষ এত ভালোবাসা দেবে। তো বাবা এই জিনিসটা হয়তো কোনো দিনও ভাবেনি। তবে আজকে বাবাকে এরকম দেখে আমারও সত্যি এত ভালো লেগেছে, তাই আমিও তোমাদের সঙ্গে এইটা শেয়ার করলাম। বাবা কি বলছে সেটাও তোমরা একটু শুনে নাও। চলো দেখা যাক এবার আমার বাবা কিছু বলবে। প্রথমবার জীবনে আমার বাবা প্রথমবার 10 জনের সামনে প্রথমবার হাতে মাইক নিয়ে কিছু বলা। আমরা পড়াশুনো করা মানুষও যদি প্রথমবার যদি মাইকটা হাতে নিয়ে যে কিছু বলবো, তো আমরাই ঘাবড়ে যাই যে আমরা কি বলবো। সেখানে আমার বাবা, সত্যি কথা বলতে আমার বাবা একদমই পড়াশুনো জানে না, একদমই পড়াশুনো করেনি। তবে আজকে এখানে আমার বাবা যে কথাগুলো বলছে সত্যি শুনে আমার এত ভালো লাগছে যে প্রথমবার বাবা হাতে মাইক নিয়ে 10 জনের সামনে বসে নিজের মনের কথাটা বলল, যে এই যে কাজ করেছে এদের সঙ্গে, যে যত বাবার বন্ধুরা আছে, স্টাফরা আছে যারা, তাদের সামনে যে কিছু কথা বলল, সত্যি দেখে ভাবছি যে বাবা প্রথমবার এই যে বাইকটা হাতে ধরে কিছু বলল, দেখে যে এত ভালো লাগছে কি বলবো। আর সঙ্গে দেখো এখানে সবাই আছে, সব স্টাফরা আছে। তবে স্টাফদেরও আমি বলতে চাই, সবাই যে আছে আমার বাবার সঙ্গে এত ভালোবাসা দিয়েছো আমার বাবাকে, তার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার মন থেকে তোমাদের জন্য অসংখ্য ভালোবাসা রইল। তো চলো শুনে নাও। সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছি, সবাই ভালোবাসছে। আর যদি কেউর সাথে কোনো মুখ কালাকালি হয়ে থাকে মাফ করবেন, ছোট বড় যারা আছেন। আর কি বলবো,
চলো, ভিডিওটা তো তোমরা পুরোটাই দেখলে, তবে অনেকের কাছে ভালো লাগবে, আবার অনেকের কাছে ভালো লাগবে না। অনেকে বলবে এটা আবার বড় কি হলো, যে কাজ শেষ হয়ে গেছে, ডিপার্টমেন্টে ছিল, কাজ শেষ হয়ে গেছে, তো একটা ফেরালি তো দিয়েছে তা কি। তবে এটা আমার কাছে খুব খুব ভালো একটা বিষয়, আর যেটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আর সব থেকে বড় বিষয় কি জানো তো, এই যে যে ফেরালটা দিয়েছে, যে সম্মানটা বাবা পেয়েছে, আমার বাবার জীবনে এটা প্রথম কিছু পাওয়া, প্রথম কিছু পেয়েছে বাবা জীবনে। কারণ আমার বাবা নিজের জন্য জীবনে কখনো কিচ্ছু করেনি, কিচ্ছু ভাবেওনি। আমরা ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছি আমার বাবাকে অনেক কষ্ট করতে। তবে আজকে যখন বাবার এই খুশির দিনটা, তখন আমিও ভাবলাম একটু ক্যামেরাবন্দি করে রাখি। আর আমার বাবার জীবনে এই জিনিসটা, আমার বাবা হয়তো কোনোদিনও ভাবতেও পারেনি যে আমার বাবা জীবনে এত মানে এরকম একটা সম্মান পাবে, জীবনে কোনো দিন ভাবতেও পারেনি। তবে আমার বাবা যে এই যে সম্মানটা পেয়েছে, আমার বাবাও দেখছি, আমার বাবাও খুব খুশি। আমার বাবা কি বলবো, বাবা কিছু হয়তো বলতে পারছে না, কিন্তু সত্যিতেই আমার বাবা জীবনে কোনোদিনও ভাবেনি, বাবা এমন আশা করেনি কখনোই যে বাবার জীবনে এরকম একটা দিন আসবে, এরকম মানে এরকম একটা সেলিব্রেট হবে বাবার জীবনে, আর বাবা এরকম একটা সম্মানের সঙ্গে মানে এরকম করবে। আমার বাবা হয়তো এটা ভাবেইনি কখনো। সেই জন্যই আমার এই ভিডিওটা করা। তবে ভিডিওটা তো আমি করিনি, তো আমার একটু সময় লেগে গেছে, কারণ এই ভিডিওগুলো গোছাতেই করতে আমার একটু সময় লেগে গেছে। তবে ভিডিওটা হচ্ছে আমার কালকে 27শে ডিসেম্বর কালকের ভিডিও, তো আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো সব থেকে এই যে বললাম না, অনেকে ভাবে কি বড় বিষয়টা, কি বড় বিষয়টা এটাই যে আমার বাবার জীবনে এই যে প্রথম কিছু পাওয়া। বাবা নিজে তো কোনোদিনও নিজের জন্য কিচ্ছু করেনি, তবে এই যে বাবার যে বন্ধুরা বাবার জন্য এত কিছু করলো, ডিপার্টমেন্টের এই যে সবাই যে বাবার জন্য এত কিছু করলো, সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয়। আর সেটা দেখে আমার সত্যিতেই কি বলবো, আমার এত ভালো লেগেছে, এত ভালো লেগেছে বলার মতো না। তো সবাইকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা, আমার বাবাকে এত ভালোবাসা আর এত সম্মান দিয়ে দেবার জন্য সবাইকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা রইল। আর আমি সত্যিতে দেখে আমার এত খুশি, সেই ছোট্টবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আর এই যে বললাম না, আমার বাবা জীবনে একটা ভালো জিনিস খেতে গেলেও পর্যন্ত ঘরে এনে সবার সঙ্গে মিলে খেয়েছে। একা নিজে যে একটা ভালো জিনিস খাবে, দোকানে গিয়ে যে একটা ভালো জিনিস দেখলাম, হ্যাঁ এটা গরম গরম ভাজা হচ্ছে, চলো বসে, এই যে যেরকম অনেকটাই দেখি হ্যাঁ এই জিনিসটা গরম গরম বানানো হচ্ছে, চলো এক প্লেট বসে খাই, বন্ধু বান্ধব থাকে সবাই সঙ্গে বসে খায়। তবে আমার বাবা এরকম কোনোদিনও করেনি। আমার বাবা দরকার ছাড়া বাজারে যায়নি, কাজটা হচ্ছে আমার বাবার পেশা। আর আজকে দেখো বয়স হয়ে গেছে, কাজ থেকে ছুটিও পেয়ে গেছে। তবে কি এই যে বললাম না, বাজারে এই যে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে, আমার বাবা কোনো দিন কোনো বাজে কোনো অভ্যেস ছিল না, লড়াই ঝগড়ার ভিতরে তো একদমই নেই। আমার বাবা কখনো যেত না, আর যায়ও, এখনো পর্যন্ত যায় না। আর আমার বাবা খালি পান ছাড়া অন্য কিছু খায় না। আর এই যে বাজারে বললাম না, এই যে কোনো ভালো জিনিস যে নিজে খাবে, কোনো দিনও খায়নি। আর এখনও পর্যন্ত আমি দেখি নাই যে আমার বাবা নিজে ভালো জিনিস, আচ্ছা এই জিনিসটা খুব ভালো, এইটা একটু খেয়ে দেখি, ঘরে এনে সবার সঙ্গে মিলে সব দিন খেয়েছে। আমরা ছোট থাকতে দেখেছি, আর এখনও দেখি জিনিসটা। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, আমরা সবাই আলাদা আলাদা সংসারে চলে গেছি সবাই, তো বুঝতেই পারছো। আমারও একটা 11 বছরের মেয়ে আছে, তো আমার বাবার বয়স কীরকম হতে পারে তো জানোই তোমরা। তো সেই জন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে এই বিষয়টা শেয়ার করলাম, যে আমি মানে আমার এত ভালো লেগেছে, আর আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার না করে থাকতে পারলাম না। তো তবে তোমাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভালোবাসা দিয়ে সঙ্গে থেকো। আর এই ভিডিওটা খালি আমার এই কারণেই বানানো, যে এই যে বাবারের যে সম্মানটা দিয়েছে না, এই জিনিসটা আমার বাবার জীবনে প্রথম পাওয়া। আর আমাদের কাছেও মানে এত ভালো লেগেছে যে না, কেউ তো বাবাকে মানে বাবার জন্য ভেবেছে যে হ্যাঁ, যে বাবা কেমন, আমার বাবা কেমন সবাই জানে। এই যে যত বাবার যে বন্ধুরা ছিল তারা সবাই জানে বাবা কেমন। হ্যাঁ, আর
কি বলবো, আর তো কিছু আমার বলারই নেই, তোমরা তো বুঝতেই পারছো। তবে ভিডিওটা ছাড়তে একটু দেরি হয়ে গেছে, কালকের ভিডিও ছিল, আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভালোবাসা দিও, পাশে থেকো। আর বাবাকে যারা এই যে এত ভালোবাসা দিয়েছে আর এই যে সম্মানটা জানিয়েছে, তাদের সবাইকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা। আর সত্যি বলতে আমি খুব খুশি হয়েছি, আমি তো খুব খুশি হয়েছি, আমার খুব ভালো লেগেছে দেখে যে বাবাকে মানে এত শ্রদ্ধা করা হয়েছে, এত মানে ভালো ভেবে বাবাকে মানে করা হয়েছে। আমার মানে কি আর বলবো, আর কিছু বলারই নেই। কি বলবো, তোমরা তো দেখতেই পেয়েছো। তবে ভিডিওটা আমি করিনি, সত্যি কথা, ভিডিওটা আমি করিনি, আমার ভিডিওটা গুছিয়ে আনা হয়েছে, তো সব সেরকমভাবে ক্যাপচার করা হয়নি ভিডিওগুলো। তো যতটুকু আমি পেরেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি, তোমরা তো বুঝতেই পারছো। তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সঙ্গে থেকো। টাটা, বাই বাই।